Hi, this is Amol, and in previous three lectures we have already studied some numericals of the solid state. Still, there are two numericals of the different types are remaining, so we will study that. Okay, so what is this question? An element with a molar mass of 27 gram per mole forms a cubic unit cell with the edge length of 405 picometer. If the density of the element is 22.979 centimeter cube, what is the nature of the cubic unit cell? So they generally ask the what is the nature of the cubic unit cell. So to find the nature of the cubic unit cell, what we need to find out? So we just need to find out the number of the atoms, okay, number of the cells basically. So how to find the number of cells? We have the formula, right? Before that, let's write down what are the quantities that they have given to us. Okay, so they have given the density is 2.79 centimeter cube, and the molar mass is 27 gram per mole. Okay, so they have given the molar mass to 27 gram per mole. Okay, so we know that there are four types of the cubic structure we have. The first one is simple cubic structure, then second one is face centered cubic structure, then third one is base centered cubic structure, and the last one is hexagonal close packing. So how many number of atoms they contain? So simple cubic structure has one atom in it. So face centered cubic structure has four atoms in it. So base centered cubic structure has two atoms in it, and SCP, that is hexagonal close packing, has three atoms in it. So I will explain how it is. Okay, so first I will draw the SCC, simple cubic structure. So this is our simple cubic structure. Okay, in simple cubic structure what happens? The number of atoms, suppose there is atom A, so atom A distribute itself among the eight corners of the cube. So cube has eight corners, right? This one, two, three, four, 5, 6, 7 and 8. So A will distribute itself among the eight corners, and what portion of the A will go to the each corner? A by 8, right? At this position, this position, this position and this position, and at this position, this position, this position and this position. So now we'll find out how many atoms do the simple cubic structure contains. The number of atoms in simple cubic structure is 1 by 8 multiplied by 8. So it contains one atom, right? That's why we have taken number of atoms contained by simple cubic structure is 1. So we will find out now face centered cubic structure. Okay, FCC. In FCC I will draw the cubic structure first. So this is the cubic structure. In FCC there are two atoms actually, A and B. So B basically placed at the faces of the cube. So how many faces are there in FCC? There are 6 faces, right? So this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So and how many corners are there? 8 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we need to find out how many numbers of atoms do A contain and B contain. Number of atoms of A, number of atoms of A and number of atoms of B. Number of atoms of A is 1 by 8 multiplied by 8 is equal to 1, and number of atoms of B is 1 by 2 multiplied by, how many faces are there? 6 faces are there. So 3. Total how many atoms are there? 4 atoms are there. That's why we have taken in the FCC there are 4 atoms. Okay. Now the third one is base centered cubic structure. Okay. So I will first draw the cubic structure. Okay. The base cubic structure, there is also body centered cubic structure. There are also two atoms A and B.
So how many corners do the cube have? 8 corners. So A distribute itself among the 8 corners, right? And B, do B need to have a distribute because it is at the body center. So B ला ॲक्च्युली डिस्ट्रीब्यूट होण्याची काहीच गरज नाही आहे. तो काय कुठं प्लेस होणार आहे तर बरोबर बॉडीच्या सेंटरला प्लेस होणार आहे. तर आपण नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द ए काढून घेऊयात. नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए किती असणार आहे तर 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8. कारण ए ॲटम काय होणार आहे तर 8 कॉर्नर्सला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. तर नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए किती झाले 1 झाले. आणि नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी किती झाले नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ किती असणार आहे 1च आहे कारण तो डिस्ट्रीब्यूट झालाच नाही बरोबर बॉडीच्या सेंटरला आहे. तर किती असणार आहे तर 1 ॲटम असणार आहे बीचा. तर असे टोटल किती ॲटम्स झाले आपल्याकडं 2 नंबर ऑफ ॲटम्स झाले. तर बघा बी सी सी हॅज 2 ॲटम्स राईट. तर आपला 4th वन आहे तो आहे HCP बरोबर हेक्झागोनल क्लोज पॅकिंग. तर हेक्झागोनल क्लोज पॅकिंगमध्ये क्युबिक स्ट्रक्चर कसं असते बघा तर ते हेक्झागोनल स्ट्रक्चर असते. अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर असते त्याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये किती कॉर्नर्स असतात बघा टोटल किती असणार आहेत तर 12 कॉर्नर्स असणार आहेत बरोबर. आणि फेसेस किती असणार आहेत त्याच्यामध्ये 2च फेस कन्सिडर करतो आपण एक अप्परची फेस आणि लोअरचं फेस. आता याच्यामध्ये बघा 2 ॲटम्स असतात ए आणि बी ॲटम्स आहे समजा. तर एचे 2 ॲटम असतात बरोबर. हा एक ॲटम आहे आणि हा एक ॲटम आहे. तर हा ॲटम काय होणार आहे तर त्याच्यामध्ये किती पार्ट्स पडणार आहेत 1 2 3 बरोबर 1 2 3 4 5 6. तर हे 6 पार्ट आहेत ते कुठं डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत तर प्रत्येक एका कॉर्नरला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत बरोबर. अशा प्रकारे ह्या प्रत्येक कॉर्नरला जाणार. त्याचप्रमाणे सेकंड ॲटमचं पण आहे. असे टोटल 6 भाग पडतात आणि 6 भाग कुठं होणार आहेत तर प्रत्येक कॉर्नरला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत. असे टोटल किती ॲटम झाले तर 2 ॲटम झाले. आणि जर ॲटम बी कसं डिस्ट्रीब्यूट होते बघा तर ते 2 सरफेस आहेत अप्परचा एक आहे बॉटमचा आहे. समजा आपल्याकडे बीचा एक ॲटम आहे तो काय करणार आहे इक्वल पोर्शनमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे कारण 2च सरफेसेस आहेत तिथं. तर हाफ वरती जाणार आहे आणि हाफ काय जाणार आहे तर खाली जाणार आहे. तर आपण फाइंड आउट करून घेऊयात नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए किती असणार आहेत. नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ए अँड नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ बी किती आहेत तर 1/, आधी तर 1/, किती करायला लागेल 6 करायला लागेल बरोबर. आणि नंबर ऑफ ॲटम्स किती आहेत आपल्याकडं तर नंबर ऑफ कॉर्नर्स किती आहेत 12 आहेत. 6 2 12 तर 2 नंबर ऑफ ॲटम्स असणार आहेत. आणि ॲटम ऑफ बी किती असणार आहेत 1/2 आणि मल्टिप्लाय बाय सरफेस किती आहेत 2 आहेत बरोबर. किती झाले 1. तर टोटल किती झाले 3 ॲटम झाले आहे. HCPमध्ये टोटल किती असणार आहेत 3 ॲटम असणार आहेत. तर आता बघा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे मास. मास म्हणजेच काय असतं तर मोलर मास मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ युनिट सेल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर बरोबर. तर आपल्याला काय काढायचं तर नंबर ऑफ युनिट सेल्स काढायचे बरोबर. नंबर ऑफ युनिट सेल आपण इथं लिहूयात नंबर ऑफ युनिट सेल्स काय होणार आहे तर अवोगाड्रो नंबर इकडे जाऊन काय होणार आहे तर मासला मल्टिप्लाय होणार आहे. मास मल्टिप्लाय बाय अवोगाड्रो नंबर आणि डिवाइड काय होणार आहे तर मोलर मास होणार आहे बरोबर. आता बघा मास म्हणजेच काय असणार आहे मास म्हणजेच काय होतो मासचा फॉर्म्युला काय मास इज इक्वल टू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी मल्टिप्लाय बाय अवोगाड्रो नंबर डिवाइड काय असणार आहे आपलं मोलर मास असणार आहे बरोबर. तर प्रत्येकाची व्हॅल्यू पुट करून घेऊयात आपण. आता आपण व्हॉल्यूम कसं काढणार आहे तर आता आपण व्हॉल्यूम कसं करणार आहे आपल्याला एज लेंथ माहिती आहे. एज लेंथ किती दिली त्यांनी 405 पिकोमीटर दिले बरोबर. ते आपण सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट करून घेऊयात 10⁻⁻10. ह्याचं काय असणार आहे तर क्यूब असणार आहे बरोबर. मल्टिप्लाय बाय डेन्सिटी किती दिले त्याने आपल्याला 2.7 मल्टिप्लाय बाय अवोगाड्रो नंबर किती असतो आपला 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय मोलर मास किती दिले त्याने आपल्याला मोलर मास किती दिले 27. तर बघा याचा आन्सर किती आता
बरोबर. याचा आन्सर किती येतं 3.9. ते अप्रॉक्सिमेटली इक्वल किती आहे 4 बरोबर. तर 4 नंबर ऑफ ॲटम्स कशामध्ये आपल्यामध्ये तर FCC मध्ये आहेत बघा. बरोबर. तर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कसलं असणार आहे आपलं FCC टाईप असणार आहे. ठीक आहे. तर बघा नंबर ऑफ ॲटम्स किती मिळालेत आपल्याला तर 4 मिळालेत. तर 4 कशाच्या समोर आहे तर FCCच्या समोर 4 आहे. म्हणजेच FCC मध्ये किती ॲटम्स असतात तर 4 ॲटम्स असतात. तर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कसलं असणार आहे तर फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर असणार आहे. पुन्हा एकदा समजावून सांगतो बघा. त्यांनी दिले का आपल्याला अन एलिमेंट विथ द मोलर मास ऑफ 27 ग्रॅम पर मोल फॉर्म्स अ क्युबिक युनिट सेल विथ द एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर. इफ द डेन्सिटी ऑफ द एलिमेंट इज 2.7 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब then व्हॉट इज द नेचर ऑफ द क्युबिक युनिट सेल असं विचारलं आहे. त्यांनी दिलेलं काय काय आहे बघा. तर आपल्याला काय दिले त्यांनी एज लेंथ दिलेली आहे. बरोबर. एज लेंथ म्हणजेच काय असतं त्यांनी आपल्याला काय दिलं तर एज लेंथ दिले. बरोबर. एज लेंथ किती आपली 405 पिकोमीटर. तर आपल्याला माहिती आहे 1 पिकोमीटर म्हणजेच किती असते तर 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर असतं. तर आता आपण याचं कन्वर्जन करून घेऊयात 4 × 5 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. बरोबर. आता इथं आपले अननेसेसरी 2 डिजिटमध्ये आहे तर आपण सिंगल डिजिटमध्ये कन्वर्ट करून घेऊयात 4.05 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर. हे कन्वर्जन कसं केलं समजलं तुम्हाला. कारण इथे 2 डिजिट एक्स्ट्रा आहेत आपले 405. बरोबर. आता सिंगल डिजिटमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे युनिट क्वांटिटीमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर हे 2 डिजिट आहेत ते आपण 10मधून वजा करतो म्हणजे किती आलं 10⁻⁸. तर हे सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट झालं कशावरून पिकोमीटरवरून. बरोबर. तर आपल्याकडे एक मासचा फॉर्म्युला आहे. मास म्हणजेच काय असतं तर मोलर मास मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ युनिट सेल्स डिवाइड बाय ॲव्होगाड्रो नंबर. तर आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे तर नेचर ऑफ द क्युबिक युनिट सेल विचारले. तर नेचर कसं काय फाइंड आउट करतो तर नंबर ऑफ युनिट सेल्स आपल्याला माहिती पाहिजेत. बरोबर. नंबर ऑफ युनिट सेल्स फाइंड आउट करण्यासाठी काय करायला लागेल नंबर ऑफ युनिट सेल ह्या साईडला ठेवायला लागेल आणि बाकी जे क्वांटिटी आहेत आपण मासच्या साईडला शिफ्ट करून घेऊयात. तर ॲव्होगाड्रो नंबर तिकडे जाऊन काय होणार आहे मल्टिप्लाय होणार आहे आणि डिवाइड बाय काय होणार आहे मोलर मास होणार आहे. बरोबर. तर बघा मास म्हणजेच काय असतं आपलं मास म्हणजेच काय असतं व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. बरोबर. तर व्हॉल्यूम कसं करणार आहे आपण एज लेंथचा क्यूब करणार आहे. एज लेंथ काय झाला 405 × 10⁻⁻10चा क्यूब करा किंवा मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे कन्वर्जन करून काढलं तरी चालेल 4.05 × 10⁻⁸ सेंटीमीटरचा क्यूब करून काढलं तरी चालेल. ठीक आहे. तर ते कन्वर्जन केलं आपण मल्टिप्लाय बाय डेन्सिटी काय 2.7 दिली आपल्याला मल्टिप्लाय बाय काय तर ॲव्होगाड्रो नंबर. ॲव्होगाड्रो नंबर हा फिक्स असतो काय तर तो किती आहे 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाय मोलर मास 27. ह्याचा आन्सर किती येणार आहे अप्रॉक्सिमेटली 3.9 येते आहे. म्हणजेच काय असणार आहे अप्रॉक्सिमेटली नंबर ऑफ ॲटम्स किती असणार आहे 4. तर FCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स असतात आपले 4. त्याच्यामुळं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुठलं असणार आहे दिलेलं क्वेश्चनचं तर असणार आहे ते FCC दॅट इज फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. तर आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिला आहे बघा आपल्याला. हा क्वेश्चन नंबर 16 आहे. अ कंपाऊंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट X and Y. द ॲटम्स ऑफ द Y फॉर्म्स द CCP and the atom of the X occupy 1/3 of the tetrahedral voids and find the formula of the compound. तर याच्यामध्ये दिलं आहे काय बघा तर आपण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुठले दिलं आहे तर CCP दिलं आहे. CCP क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू कशाच्या बरोबर असतं FCC असतं. बरोबर. तर आता याच्यामध्ये फक्त ॲटम्स ऑफ दी वाय विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ म्हणजे त्यांनी काय दिलेलं तर ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन फक्त वायच्या ॲटम्सनी केलं आहे. बरोबर. तर एक्स ॲटमने ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन घेतलं आहे काय नाही तर तो फक्त त्यांनी काय सांगितलं काय तर नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एक्स काय तर 1/3 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आहेत. बरोबर. त्यावर आपण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पहिल्यांदा काढून घेऊयात. बरोबर. तर याच्यामध्ये बघा वायचे ॲटम आहेत ते काय होणार प्रत्येक कॉर्नरला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत 8 कॉर्नर्सला आणि जे बाकीचे उरलेले आहेत ते काय आहेत तर फेसेस आहेत कारण फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर हे असते CCPच्या इक्वल असतं. तर किती फेसेसला डिस्ट्रीब्यूट होणार तर 6 फेसेसला डिस्ट्रीब्यूट होणार आहेत. तर आपण नंबर ऑफ ॲटम्स पहिल्यांदा काढून घेऊयात. नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ दी वाय काय असणार आहेत तर 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 असणार आहे. बरोबर. प्लस 1/2 मल्टिप्लाय बाय 6 तर किती आलं 1 + 3 ॲप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 4. हेच आपण मगाशी गणितामध्ये किंवा प्रॉब्लेममध्ये बघितलं आहे बघा. इथे पण 4 ॲटम्स आहेत इथे पण 4 ॲटम्स आहेत. बरोबर. तर
आता एक्स नंबरचे बघा, एक्सनं ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन केलेलं आहे का क्यूब स्ट्रक्चरमध्ये, तर नाही केलेलं आहे. त्याचे फक्त काय सांगितलं त्यांनी, एक्स नंबरचे ॲटम्स किती आहेत, एक्सचे नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ एक्स किती आहेत, तर 1/3 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, बरोबर, 1/3 ऑफ दी टेट्राहेड्रल वर्ड्स. पण मला मागच्या प्रॉब्लेममध्ये मी सांगितलं की FCCमध्ये किंवा CCPमध्ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स किती असतात, तर 8 असतात, बरोबर. तर 8 डिवाइड बाय 3 हे काय झालं, एक्सचे नंबर ऑफ ॲटम्स झाले. तर आता त्यांनी काय सांगितलं, तर फॉर्म्युला ऑफ दी कंपाऊंड सांगितलं आहे. तर फॉर्म्युला कसा करणार आपण कंपाऊंडचा, देन देअरफॉर फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड इज एक्स इंटू वाय. पण एक्सचे आयटम्स किती आहेत ते बेसला लिहायचे आपण, 8/3, वायचे किती आहेत, 4 आहेत. हे जर आपण कन्व्हर्जन केलं तर कसं होतं आहे बघा, 8/3 4च्या बेसला काय नाही म्हणजेच काय असतो, नेहमी 1 असतं. तर हे दोघांचे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून बघूयात आपण, काय होणार आहे, 8च्या इथं 1 जाणार, 8ला मल्टिप्लाय बाय 1 होणार, बरोबर. आणि वायला काय जाणार आहे, 4 × 3, ह्याच्या खाली काय नसतं म्हणजेच 1 असतं. हे किती झालं बघा, एक्स 8 × 8, वायचं किती झालं, 4 × 12. समजलं कन्व्हर्जन कसं केलं ते. हे बघा, हा 8च्या खाली काय असणार आहे, 8/3, 4च्या खाली काय नाही म्हणजे काय असणार आहे, 1 असणार आहे बेसला. तर आता दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण, 8 × 1, 4 × 3, बरोबर. आता 8 एकी काय झालं 8 आणि 4 त्रिकम किती झालं 12. तर हे कन्व्हर्जन केलेलं आहे तिने, समजलं. किंवा आपण असं पण करू शकतो बघा, बरोबर. आपण 3 या साईडला घेऊन जाऊयात आणि 4ला या खाली म्हणजे 8च्या खाली करून घेऊयात. दाखवतो बघा तुम्हाला. एक्स आहे, 8 आपण इथंच ठेवलं, 4ला इथे आणलं आहे, बरोबर. आणि वायच्या इथं 3 मल्टिप्लाय होऊन 30 जाणार, 3 / 1, बरोबर. म्हणजेच काय होणार आहे, 4 × 4, 4 × 2 = 8, म्हणजेच काय आलं, x2 आणि y3. तर ॲन्सर किती आहेत बघा. फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड किती मिळालं आपल्याला, 3 प्रकारचे आन्सर मिळालं आपल्याला. पहिलं काय मिळालं, दुसरं काय मिळालं, तिसरं काय मिळालं. तर पहिला काय मिळालं आपल्याला, x 8/3 अँड y 4/1. सेकंड काय मिळालं आपल्याला, x 8 y 12. आणि थर्ड काय मिळालं आपल्याला सांगा, x2 y3. सो दीज ऑल आर राईट्स. तुम्हाला कुठलं कन्व्हर्जन सोपं पडते बघा आणि ते लिहून टाका. तर आता आपण काय शिकणार आहोत, तर बँड थेरी. कारण बँड थेरी ही खूप 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 इम्पॉर्टंट आहे. मला वाटलं की तुमच्याशी ते शेअर करावं म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करत आहे. तर बँड थेरी म्हणजे काय बघा, तर आपल्याकडं सॉलिड्सचे 3 पार्ट पडले आहेत. अकॉर्डिंग टू वॉट, तर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन त्याच्यापासून कसं होतं, तर हीट कंडक्शन कशा प्रकारे होतं, त्याप्रमाणे काय केलं आहे, सॉलिडचे 3 पार्टमध्ये डिवाईड केलं आहे. पहिला म्हणजेच काय असणार आहे, मेटल आहे. दुसरा म्हणजेच काय असणार आहे, सेमीकंडक्टर आहे. तिसरं काय, तर इन्सुलेटर आहे. इन्सुलेटर म्हणजेच काय म्हणतो आपण, पुन्हा सांगतो, मेटल म्हणजेच काय म्हणतो आपण, दुसरं नाव याला असं पण आहे, कंडक्टर म्हणतो आपण, बरोबर. दुसरं काय याला सेमीकंडक्टर. थर्ड म्हणजेच काय, इन्सुलेटर. इन्सुलेटर म्हणजेच काय असतो, तर बॅड कंडक्टर असतो. बॅड कंडक्टर कसा असतो, इलेक्ट्रिसिटीचा पण असतो, हीटचा पण असतो, तो बॅड कंडक्टर असतो. तर कोणतंही मेटल घेतलं तर त्याच्यामध्ये बघा 3 बँड असतात टोटल, बरोबर. एक व्हॅलन्स बँड असतो, नंतर एनर्जी गॅप एक असते त्याच्यामध्ये, नंतर कंडक्शन बँड असतो. इथे दाखवलेलं आहे बघा, या ठिकाणी दाखवलं आहे. इथं व्हॅलन्स बँड आहे, तर एनर्जी गॅप आहे, पुन्हा कंडक्शन बँड. अशा प्रकारे तिथे काही ते असतात, तर 3 बँड दाखवले असतात. तर मेटलमध्ये कोणत्या मेटलचे एक्झाम्पल सांगा बघूया. मेटलचे एक्झाम्पल काय असणार आहेत, तर कॉपर असणार आहे, ॲल्युमिनियम असणार आहे, किंवा कोणत्याही प्रकारचे अलॉईज पण असणार आहे त्याच्यामध्ये. हे काय झाले, त्याचे उदाहरणं झाले, बरोबर. तर सेमीकंडक्टरचे उदाहरण सांगा बघूया. सेमीकंडक्टर म्हणजे नेमकं काय सांगा, सेमीकंडक्टर यूज कुठं होतात, तर सेमीकंडक्टर हे बेसिकली जे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस असतात, जसा की मोबाईल झाला, टॅबलेट झाला, तुमचे PCs झाले, पर्सनल कॉम्प्युटर्स झाले, टॅबलेट झाले, ह्या सगळ्यांच्यामध्ये, किंवा आपलं जे चार्जर असतो, चार्जरमध्ये आपण काय करतो बेसिकली,
की एनर्जी कन्व्हर्शन करतो, ACचं DCमध्ये कन्व्हर्शन करतो. अशा ज्या ठिकाणी कन्व्हर्शन वगैरे करायला लागतं त्या ठिकाणी सेमीकंडक्टर्सचा यूज होतो. तर सेमीकंडक्टर्स बेसिकली जे लार्जली यूज होतात ते काय आहेत, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे आहेत. नंतर आले बॅड कंडक्टर किंवा आपण ज्यांना काय म्हणणार आहे तर इन्सुलेटर असं काय म्हणणार आहे आपण त्याला, बॅड कंडक्टर किंवा इन्सुलेटर असं म्हणणार आहे. ते इन्सुलेटरचे टाईप काय सांगा. बॅड कंडक्टर म्हणजे काय सांगा, ज्याच्यातून काय होणार आहे तर हीट फ्लो होणार नाही आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार नाही आहे. तर बॅड कंडक्टर्स काय असतात बघा, तुम्ही फ्लास्क बघितला असेल, फ्लास्क म्हणजे थर्मास बघितला असेल, ज्याच्यामध्ये आपण गरम पाणी किंवा चहा ठेवतो बरोबर. तर त्याच्यामध्ये कसे असतात तर इनर साईडला एक मेटल असतो, आउटर साईडला एक मेटल असतो आणि त्या दोघांच्या मध्ये एक कुठला तरी असं मटेरियल ठेवलेलं असतं, जेणेकरून जो आतला जो गरम किंवा थंड पदार्थ आहे त्याची हीट बाहेर जाता येत नाही बरोबर. तर जो मध्ये जो गॅप असतो त्याच्यामध्ये जो मटेरियल फिल केलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर इन्सुलेटर्स असं म्हणणार आहे बरोबर. तर बघा त्याचे उदाहरण सांगा बघू काय असणार आहेत. तर वूड, वूड म्हणजे लाकूड, लाकूडमधून इलेक्ट्रिसिटी जाते का, नाही जात, पण त्याच्यातून हीट पण फ्लो होत नाही. नंतर काय असणार आहे आपलं, ग्लास असणार आहे बरोबर. नंतर काय असणार आहे सांगा बघूया, तुम्ही एक उदाहरण सांगा. सांगा पटकन. मायका, मायका झाला, पेपर झाला, हे कशाचे उदाहरण आहेत तर इन्सुलेटरचे उदाहरण आहे. तर मेटलमध्ये बेसिकली कोणते बॉन्ड असतात सांगा बघा. मेटलमध्ये कोणते बॉन्ड असतात तर सांगा बघा, मेटलमध्ये कोणते बॉन्ड असतात, तुम्ही 11वीला शिकला आहे ऑलरेडी. तर मेटलमध्ये कोणते बॉन्ड असतात, मेटॅलिक बॉन्ड असतात बरोबर. मेटॅलिक बॉन्ड असतात. सेमीकंडक्टरमध्ये कोणते बॉन्ड असतात सांगा बघू, कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात. आणि इन्सुलेटर्समध्ये कोणते बॉन्ड असतात सांगा बघूया. इन्सुलेटरमध्ये प्रिडॉमिनंट कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात. आता आपण याचं तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून सांगतो. इथं बघा, आता मेटलमध्ये काय असते, मेटलमध्ये ह्या दोन टाईपमध्ये बघा, सेमीकंडक्टरमध्ये आणि इन्सुलेटरमध्ये तुम्हाला काय दिसतं तर एनर्जी गॅप दिसतोय. इथे एक एनर्जी गॅप दिसतोय आणि इथं पण एनर्जी गॅप दिसतोय. तर इन्सुलेटरमध्ये बघा एनर्जी गॅप किती आहे, जास्ती आहे ॲज कम्पेअर टू वॉट सेमीकंडक्टरमध्ये. सेमीकंडक्टरमध्ये छोटासाच एनर्जी गॅप आहे, पण इन्सुलेटरमध्ये एनर्जी गॅप भरपूर आहे. पण तेच बघा मेटलमध्ये तुम्हाला एनर्जी गॅप दिसतोय का, नाही आहे दिसत. म्हणजेच काय आहेत तर व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड काय आहेत तर एकमेकांना ओव्हरलॅप झालेले आहेत. म्हणजे याचा काही पोर्शन वरती गेलेला आहे आणि कंडक्शनचं बँडचं काहीतरी पोर्शन बॅलन्स बँडमध्ये आलेलं आहे. म्हणजेच काय झालं ते ओव्हरलॅप झालेले आहेत. तर व्हॅलन्स बँड म्हणजे नेमकं काय असतं तर व्हॅलन्स बँडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे भरपूर असतात. लॉट्स म्हणजे प्लेंटी क्वांटिटीमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात बरोबर. फुल म्हणजे भरपूर क्वांटिटीमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. पण कंडक्टर म्हणजेच काय असते की कंडक्टरमधून इलेक्ट्रिसिटी किंवा हीट लवकर पास होते किंवा काही एनर्जी पास होण्यासाठी काय व्हायला लागते तर इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, ॲटम मूव्ह होतो का, नाही होत. तर ॲटम काय करतो, इलेक्ट्रॉन्स शेअर करतो. कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करेल किंवा कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करेल, ॲटॉमिक बॉन्ड तयार करेल, मेटॅलिक बॉन्ड तयार करेल. त्याप्रमाणे तो एनर्जी शेअर करत असतो. तर व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडमध्ये एनर्जी गॅप नाहीच आहे. ते म्हणजे काय होणार आहे तर व्हॅलन्स बँडमधून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कंडक्शन बँडमध्ये आरामात जाऊ शकणार आहेत बरोबर. म्हणजे इथून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आरामात काय होणार आहेत कंडक्शन बँडमध्ये जाऊ शकणार आहेत, कारण तिथं काय नाही आहे, रेझिस्टन्सच नाही आहे. एनर्जी गॅप नाही म्हणजेच काय असणार आहे रेझिस्टन्स. रेझिस्टन्स म्हणजेच काय अडथळा बरोबर. अडथळा काहीच नाही आहे, त्यामुळे काय होणार आहेत व्हॅलन्स बँडमधले सगळे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इथं फ्रीली मूव्ह होऊ शकणार आहेत. त्याच्यामुळेच काय असतं कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी किंवा हीट आरामात फ्लो होऊ शकते विदाउट एनी रेझिस्टन्स. आता तेच बघा सेमीकंडक्टरमध्ये काय असतं. सेमीकंडक्टरमध्ये काय असतं तर एनर्जी गॅप आहे पण ती खूप छोटी आहे बरोबर. व्हॅलन्स बँडमध्ये तुम्हाला सांगितलं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात तर भरपूर असतात. प्लेंटी क्वांटिटीमध्ये काय असतात, प्लेंटी क्वांटिटीमध्ये म्हणजे भरपूर प्रमाणात इलेक्ट्रॉन्स असतात. प्लेंटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
प्लेंटी क्वांटिटीमध्ये काय असतात तर इलेक्ट्रॉन्स असतात, बरोबर. तर आता बघा याच्यामध्ये एनर्जी गॅप काय आहे, खूप कमी आहे. आणि जर इलेक्ट्रॉन्स इथून तर इकडे गेलेच नाहीत तर कंडक्शन होणार आहे किंवा हीट फ्लो होणार आहे का, किंवा आपली हीट फ्लो किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार आहे का, नाही होणार आहे. पण काही केसेस असे असतात बघा की ज्यावेळी आपण बॅलन्स बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेटमधून हाय एनर्जी स्टेटमध्ये घेत जातात तेव्हा त्याला काहीतरी एनर्जी मिळेल. एनर्जी म्हणजेच काय, तर त्यांना काहीतरी हीट मिळेल किंवा त्याच्यावरती लाईट पडेल. लाईट ही सुद्धा एक फॉर्मची एनर्जीच आहे, बरोबर. सूर्यापासून आपल्याला जी एनर्जी मिळते ती कशामध्ये मिळते, एक प्रकाशाच्या स्वरूपातच मिळते, म्हणजे लाईटच्या स्वरूपातच मिळते. त्याच्यामध्ये पण एनर्जी असते. समजा आता व्हॅलन्स बँडवरती आपण काय केलं, एक लाईट पडली, बरोबर, इन दी फॉर्म ऑफ लाईट पडली. तर यातले काय होणार आहेत, इलेक्ट्रॉन्सला काय होणार आहे, एनर्जी गेन करणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर. समजा ही जी एनर्जी त्यांनी गेन केलेली आहे ती एनर्जी गॅपपेक्षा जास्ती असेल तर काय होणार आहे, हे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, इथून जाणार आहे, बरोबर. समजा इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे आणि त्याच्यावरती आपण लाईट पाडली आणि त्याची एनर्जी समजा हे एनर्जी गॅपपेक्षा जास्ती झाली, म्हणजे हा अडथळा तो क्रॉस करून पुढं जाणार आहे. तर काय होणार, हा इलेक्ट्रॉन इथून इथे जाणार, त्याच्याबरोबर भरपूर इलेक्ट्रॉन्स इथून इथे जाणार. मग त्यावेळी काय होणार आहे, हा बॅड कंडक्टरपासून कंडक्टरमध्ये कन्वर्ट होऊ शकणार आहे, बरोबर. तर त्याचमुळे याला म्हणतात सेमी कंडक्टर. म्हणजे आपण त्याला कसंही वापरू शकतो, आयदर इन्सुलेटर म्हणून पण वापरू शकतो किंवा कंडक्टरमधून पण वापरू शकतो, आपल्याला ज्याप्रमाणे हवं आहे तसं. तर याच्यामध्ये 2 टाईप पडतात बघा. एक असतो तो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि दुसरा असतो एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, तर समजा आपण उदाहरण घेऊया सिलिकॉनचं. सिलिकॉनचा एक बार घेऊया, ठीक आहे. तर हा फुल्ली म्हणजे 100% प्युअर आहे, 100% प्युअर आहे. तर त्याची कंडक्टिव्हिटी काय असते तर कमी असते, कंडक्टिव्हिटी कमी आहे म्हणजे लो आहे का, कारण तो सेमीकंडक्टर आहे. जोपर्यंत इथं आपण लाईट पडत नाही किंवा काही त्याला एनर्जी देत नाही तोपर्यंत त्याची कंडक्टिव्हिटी कमी असणार आहे, बरोबर. तर समजा आता आपण ह्याला कंडक्टर म्हणून यूज करायचं आहे, ह्याची कंडक्टिव्हिटी कमी आहे पण याला कंडक्टर म्हणून यूज करायचं आहे, कंडक्टिव्हिटी वाढवायची आहे. तर आपण काय करणार आहे, तर त्याच्यामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटीज ॲड करणार आहे आपण. आता सिलिकॉनचा एक प्युअर आहे म्हणा, प्युअर बार आहे, इट्स अ प्युअर बार ऑफ सिलिकॉन. आता म्हणजे समजा आपण ह्याच्यामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटी ॲड केली. इम्प्युरिटी म्हणजेच काय, तर कंडक्टरचे काही ॲटम्स ह्याच्यामध्ये ॲड केले आपण, तर काय होणार आहे, ह्याची कंडक्टिव्हिटी वाढणार आहे, बरोबर. कंडक्टिव्हिटी वाढली पण हा प्युअर राहिला का, प्युअर नाही राहिला, कारण याच्यामध्ये काहीतरी आपण इम्प्युरिटी ॲड केले. तर ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ॲड करतात त्याला आपण काय म्हणतो, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणतो. आणि ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी ॲड करत नाही, जे प्युअर फॉर्ममध्ये असतं त्याला काय म्हणतो, एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणतो, बरोबर. म्हणजे एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची रेजिस्टिव्हिटी काय असते तर खूप जास्ती असते आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असतो त्याची रेजिस्टिव्हिटी काय असते, खूप कमी असते, बरोबर. म्हणजेच काय, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आहे, आपण त्याला काय वापरू शकतो, कंडक्टर म्हणून पण वापरू शकतो. आणि इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे त्याला काय वापरू शकतो, बॅड कंडक्टर किंवा सेमीकंडक्टर म्हणून वापरू शकतो, ठीक आहे. म्हणजेच काय वापरू शकतो त्याला, बॅड कंडक्टर म्हणून किंवा सेमीकंडक्टर म्हणून वापरू शकतो. हे समजलं सगळ्यांना. आता बघा थर्ड आहे तो इन्सुलेटर आहे, बरोबर. तर इन्सुलेटर म्हणजे काय असते बघा, एनर्जी गॅप एवढी मोठी असते की त्याला आपण काहीही दिलं, कोणतीही फॉर्मची एनर्जी दिली तर ते काय होणार आहेत, एनर्जी गॅप भरपूर असल्यामुळं त्याचे काय होणार, ॲटम्स आहेत ते इकडे जाऊ शकणार नाहीत कारण एनर्जी गॅप भरपूर आहे. त्यामुळे त्याला काय म्हणतात तर इन्सुलेटर्स म्हणतात किंवा बॅड कंडक्टर्स म्हणतात. समजलं सगळ्यांना. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण सॉलिडचे 3 पार्टमध्ये कन्वर्जन केलेले आहेत, डिवायडेशन केलेलं आहे. पहिला काय तर कंडक्टर आहे किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, मेटल असं म्हणतो. सेकंड काय तर सेमीकंडक्टर आहे आणि थर्ड वन काय तर इन्सुलेटर आहे, बरोबर. मेटलमध्ये काय असतं तर एनर्जी गॅप काहीच नसते. म्हणजेच काय की आपला जो व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड आहे तो एकमेकांना ओव्हरलॅप झालेला असतात. म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय असतो, एनर्जी गॅप नसते आणि व्हॅलन्स बँडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरपूर असतात. तर ते काय होणार आहेत, एनर्जी गॅप नसल्यामुळे आरामात फ्लो होऊन
आपल्या कंडक्शन बँडमध्ये जाऊ शकणार आहेत. त्याच्यामुळे त्याची रेझिस्टिव्हिटी काय असते, खूप कमी असते, म्हणजे ॲज गुड ॲज इट इज निग्लिजिबल, पण झिरो नसते. ॲज गुड ॲज इट इज निग्लिजिबल, पण झिरो अजिबात नसते. तर सेमीकंडक्टरमध्ये काय असतं, तर एनर्जी गॅप खूप म्हणजे खूप कमी असतो, बरोबर. पण समजा आता व्हॅलन्स बँडमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरपूर आहेत आणि ते आपल्याला घेऊन कुठे जायचे आहेत, तर कंडक्शन बँडमध्ये घेऊन जायचे आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक थोडीशी एनर्जी गॅप आहे. ते एनर्जी गॅप आपल्याला काय करायचं आहे, तर तो बॅरियर क्रॉस करून ते व्हॅलन्स बँडमधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आपल्याला कंडक्शन बँडमध्ये न्यायचे आहेत. तर त्याच्यावरती आपण काय करणार आहे, की काहीतरी एनर्जी देणार आहे. कोणत्या फॉर्ममध्ये देता येईल, तर लाईट फॉर्ममध्ये. लाईट फॉर्ममध्ये समजा आपण त्यांना काहीतरी एनर्जी दिली, ते एनर्जी गेन केली इलेक्ट्रॉननी, आणि समजा ती जी एनर्जी गेन केलेली आहे ती एनर्जी गॅपपेक्षा जास्ती आहे, म्हणजे जो बॅरियर क्रॉस करायला लागेल त्याला त्याच्यापेक्षा जास्ती आहे. असं जर झालं तर काय होणार आहेत, तर व्हॅलन्स बँडमधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कंडक्शन बँडमध्ये जाणार आहेत, आणि त्याचा आपण यूज कशासारखं करू शकतो, तर कंडक्टर म्हणून करू शकतो. तर सेमीकंडक्टरचे बेसिकली 2 टाईप पडतात. काय आहेत, तर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय असतो, तर प्युअर फॉर्म असतो सेमीकंडक्टरचा, आणि इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे काय असतो, तर तो इम्प्युअर फॉर्म असतो. म्हणजेच काय असतं, की त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी इम्प्युरिटीज ॲड करून त्याला कंडक्टर म्हणून यूज केलं जातं. आणि इन्सुलेटरमध्ये काय असतं, तर एनर्जी गॅप एवढी जास्ती असते की आपण व्हॅलन्स बँडमधल्या इलेक्ट्रॉन्सला कितीही एनर्जी दिली तर तो बॅरियर ते क्रॉस करू शकत नाहीत. त्याच्यामुळे त्याची रेझिस्टिव्हिटी किती असते, खूप म्हणजे खूप जास्ती असते. तर अजून एक डिफरन्स बघा, मेटलमध्ये काय असतो, तर मेटल हा काय पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स आहे. पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स, ठीक आहे. आणि तेच जर आपण सेमीकंडक्टर घेतलं, तर सेमीकंडक्टर काय निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स, आणि इन्सुलेटर पण काय निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेझिस्टन्स, ठीक आहे. तर आता आपण याचा एक ग्राफ काढूयात प्रॉपर्टीजचं.